Hello students, so we are discussing the chapter life processes. So till how much we have discussed? We have discussed till respiration. So respiration is over now. Now I have to discuss which one I have to discuss. Respiration is over already. So respiration over means then we have to go for circulation. Okay, so we need the diagram of heart for this. So there is transportation in human beings. What we can say is transportation in human beings. Transportation in human beings. No, the transportation ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ human beings. So I have to draw the heart diagram, but now it is not possible to draw it. So I will show you the heart diagram. On that basis, I will explain. Once when everything is finished, so I will definitely show you all the diagrams of digestive tract and all those four things. Then I will explain. Okay. So what happens in heart or circulation? Blood is a fluid connective tissue transport food, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. So blood in it transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. Okay. Etc. Blood contains plasma and blood cells. Red blood cells carry oxygen throughout the body. Heart is the pumping organ in the body. Heart is the pumping organ of the body. And what is important here? Blood contains plasma and blood cells. Red blood cells carry oxygen throughout the body. So red blood cells, what they do? They carry the oxygen throughout the body. Okay. Yes. Heart pumping organ in the body. Heart is the pumping organ of the body. So which is the pumping organ of our body? Heart is the pumping organ of our body. 5 minutes. So heart is the pumping organ of our body. So human heart of 4-chambered with 2 atrium and 2 ventricles. Human heart ಎಷ್ಟು chambers ಅದಾವು? 2 atrium, 2 ventricles. ಹಂಗ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. So rough diagram. Pulmonary. So these two are what we can say edema type. This is so okay. So you atriums, atrium. So proper diagram agila. So proper diagram aadme manual atrium nodi. So upper two are, we can say them as atrium. Okay. So upper one is the atrium, lower one is ventricles. Okay. See, left atrium receives the oxygen rich blood from the lungs. While receiving blood, it relaxes. Left atrium, so if I show left atrium, okay, then left ventricle pumps oxygen rich blood throughout the body. Left atrium oxygen rich blood and ತಗೋತದೆ. Left ventricle ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? Pumps oxygen rich blood throughout the body. So oxygen rich blood another throughout the body is ಮಾಡ್ತದೆ. Left ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು.
Deoxygenated blood comes from the body to the upper right atrium. Okay, so upper right atrium, the deoxygenated blood will come and contracts to pump the blood to right ventricle. So it contracts the blood to right ventricle. So right ventricle pumps the blood to the lungs for oxygenation. So right ventricle, what it does, it pumps the blood to the lungs for oxygenation. So oxygenation again ಮಾಡ್ತೈತಿ, right ventricle pumps the blood to the lungs for oxygenation. For oxygenation purpose, so the right ventricle pumps the blood to the lungs. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ventricles. Okay. Yes. So ಇವೇನಾಯ್ತು, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ರಿಸೀವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, nerve ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, so the right atrium, what it does, right deoxygenated blood comes from the body to the upper right atrium. Deoxygenated blood ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, upper atrium, deoxygenated blood. ಹೌದಾ? Okay, right atrium, it contracts to the pump blood to the right ventricle, pumps the blood to the lungs for oxygenation. So oxygenation ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಇಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬಂದದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂದು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ circulation. So mostly ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋದು ಡೌಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಪಂಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. See, after this transportation, today I will not telling too much. After this transportation, I have one video. So how you have to achieve the things in life. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ನೋವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನಾ ನೋವಾ ಟು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ. ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಬರ್ತದ. ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ. Hello my dear students, so I am going to tell you today one very inspirational stories. Okay, so very much inspirational and motivational video I am going to teach you. So ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಲೈಫ್ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 108 ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆರೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟರ್ ಇದ್ದ, ಕೆರೇಲಿ. ಸೊ ಇನ್ 1938
he is the best shooter of his country. ಆ ಸೈಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟರ್ ಇದ್ದ ಕೆರೆಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟರ್. ಅವ್ನ ಗೋಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತರಬೇಕು ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಕೆರೆಲಿ. ಸೊ ತನ್ನ ದೇಶದಾಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಿ ವಾನ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಆರ್ in his nation. But what happened suddenly, that Kerala was doing the same things. 1938 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 1939 and 1945 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ 1930, ಜಸ್ಟ್ 2 years. 1940 ಒಳಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದ್ರಾಗ ಶೂಟಿಂಗು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ to give or win a gold medal to his country. In 1940, the Olympics was there. But in 1938, when there were 2 years, when Kerala was every day practicing, but suddenly what happened? ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ he is in army ಒಳಗಿರ್ತಾನ ಆತ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆತನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರ್ತದ. A bomb has blasted near his place. Suddenly he loses his right hand. ಯಾವ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. The man with the golden right hand, the man with the great shooter, has lost his right hand. Okay, so he has completely lost his right hand. Kerala has lost his right hand. Now he has only 2 choices. ಅವನ ಕಡೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿತಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಅವನ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿದದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಹಂಗ, ನಾವು ಬರೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅವನ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಉಳಿದಿರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನೀವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ರೈಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಸಡನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ಲೇ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟರು, ಲೆಫ್ಟ್ಲೆ ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಜಗತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋತು ಏನಂತ, ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹೋತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ದೇ ಥಾಟ್ ಸೊ ಇವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫ್ರಮ್ 1938 to 1940 he started practicing. Every day he practices with his left hand. He tried to make his left hand as his best hand. ತನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, he has almost achieved so many things with his left hand. He achieved that. He made his left hand as his best hand. Okay, then what happened suddenly in 1940? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ. 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದ? 1944. ಅವ್ನು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಹೋಪ್ಸ್. ಮತ್ 1944 ಮಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ 1944 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಇನ್ 1944 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Believe me, in 1944 also Olympics get cancelled due to the still Second World War. Second World War ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. Almost in 1938 he was at the young age. Now 1944 he was still getting little older. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ younger generation ಕೂಡ he has to compete. But still he does not lose the hope. He went again for 1948 Olympics. ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವು 2 ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ.
ಬಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅದು ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್, ಅದು ಒಂದೇ ಏಮ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಒಂದೇ ಏಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. 1948 ಒಳಗೆ ಹೋದ. 1948 ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 25 ಏಜ್ ಇದ್ದವ. 1948 ಅಂತ 35 ಏಜಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1948 ಒಳಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. 48 ಒಳಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ವಾಟ್ ದೇ ಥಾಟ್, ಅವ್ರೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ, ನಮಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಆ ಥರ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನು, ಯಾಕೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇನು, ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ಶೂಟಿಂಗು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. 150 ಪೀಪಲ್ country, 100 to 140 countries ಇತ್ತು. 100 to 140 people are participating with their best hand, that is right hand. But this man Kereli was participating with his only hand. ಇದ್ದಂಥ ಒಂದ ಕೈಯಿಂದ ಇವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದ. 2 ಕೈ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಹೂ ವಾನ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರು? ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರೇಲಿನೇ ಗೆದ್ದ 1948 ಒಳಗೆ. And he won the first gold medal for his country in shooting. ಅವನ ಫೋಕಸ್, ಅವನ 10 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ. ಸೊ he did it. Believe me, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, 1948 ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ he has a dream that continuous 2 consecutive gold medal ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗೋರು ತಂದಿದ್ರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಬೇರೆ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 1952 ವರೆಗೂ he started practicing again. And at 1952 also, at the age of almost 40, which is not at all possible to participate. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಇರುವಂತ ಎಡಗೈಯಿಂದ he won the gold medal again. ಅವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ he proved it. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕಿಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಲೈಫ್ ಗಿವ್ಸ್ 100 ರೀಸನ್ ಟು ಕ್ರೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 500 ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕರೀಲಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. 10th ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. He failed in SSLC. Sachin failed in SSLC. And today the first lesson of Maharashtra is based on Sachin Tendulkar. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? 10th ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದವರು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಚಿನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ಗೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ ವರ್ಕ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರೈಲೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ನೀನು ಕರಿ ಐತಿ ಬಿಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೈಲ್ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 1940 ಟೈಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಐತಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನಾನು SSLC ಒಳಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಗಲಗಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ 85 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 86 ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು SSLC ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 90 ದೇರ್. 94.4 ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ 90 ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ಪೇಪರ್ ಚೆಕಿಂಗು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ನೀವು 80 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ನಾವು 100 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅದೇ 3 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಪೇಪರ್ ಚೆಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಿಬರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ 94 ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. And I was selected as one of the top 50 person
in Karnataka. Top 50 students ನಾನು ಇದ್ದೆ. So I was taken the free training from ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ನನ್ನ ಫೀಸು ಅವರೇ ತುಂಬಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಬೇಕು. ಆಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅವರಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಆಗೋದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ 1893 ಚಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎದ್ದಿದ್ರು ಅವರಷ್ಟು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂದಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದರು. ಅಂದದ್ದೇ ತಡ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟಾಗಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, 1.5 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಇತ್ತು. ಇದುವರೆಗಿನ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರತಾಡತನ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಾರ್ದ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಅದ, ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದದ ಅಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಚೀವೇಬಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಉಳಿದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.